सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। ताज़ा तरीन खबरों का बुलेटिन शुरू करने तो पहला असीं तुहानूं शनिवार की लोक राय का नतीजा दस दिंदे हां। शनिवार की लोक राय सी कि चंडीगढ़ दे विच बीजेपी लीडरां दा विरोध करन बदले नौजवान किसानां दे नाल बच्चिआं नूं हिरासत विच लैण दी कार्रवाई नूं की तुसीं सही मनदे हो तां 98% दर्शकों ने इस कार्रवाई नूं गलत दस्सिआ है, जबकि 2% दर्शक इस दे नाल सहमत भी होए ने। अज दी लोक राय है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस दा नवां प्रधान थाप दिता गया है। कोई स्वागत कर रहा है, कोई कांग्रेसी लीडर अंदरों खुश नहीं है। की तुसी स्वागत करदे हो? जे तुसी इस नवी नियुक्ति तो खुश हो, यस या हाँ लिखियो। जे तुसी ना खुश हो, नो या ना लिखियो। खबरों के विस्तार तो पहला अज एक इतिहासिक दिहाड़े बारे तुहानूं जानकारी दिंदे हां कि अज सिख भाईचारे दे वल्लों मीरी पीरी दिवस मनाया गया। SGPC दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब विखे गुरमत समागम ने जिहड़े ओह करवाए गए। इस मौके SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर समेत श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां समेत कई शख्सियतां पहुंचियां अते गुरबाणी कीर्तन तो बाद सरबत दे भले दी अरदास है जिहड़ी ओह कीती गई। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सारी कौम नूं मीरी पीरी दिहाड़े दीआं वधाइयां दित्तियां। जथेदार साहिब ने सारी सिख संगत खास करके नौजवानों नूं अपील करदिआं कहा कि अज दा दिन सानूं शस्त्रां दे नाल जोड़दा है, शस्त्रां दा अभ्यास करन दी जाच सिखाउंदा है ते सानूं बाणी ते बाणी दे नाल नाल शस्त्रां दी विद्या भी लैणी चाहीदी है। मीरी पीरी दिवस दीआं समुचे सिख जगत नूं समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 वधाइयां। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना करके मीरी ते पीरी दीआं दो तलवारां धारण कीतियां। सिख धर्म के अंदर मीरी ते पीरी का धर्म राजनीति का देग ते तेग का बहुत ही सोहना जिहड़ा दवंत ते सुमेल है और ये एक मनुख नूं परिपूर्णता वाल लैके जाने वाला सच्चा ते सुच्चा संकल्प है। अज श्री अकाल तख्त साहिब जी के स्थान के उत्ते मेरी पीरी दिवस मनाया है। श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते समुचे गुरु खालसा पंथ के सहयोग के नाल ते तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते इस महान पावन पवित्र पुरब नूं समर्पित गतकियां के मुकाबले जिहड़े ने वो हो रहे हैं, जिन्हां दे नतीजे शाम नूं आउणे ने। मैं समुचे सिख जगत नूं खास तौर पर नौजवानों नूं ये अपील करनी चाहुंदा कि अज दा दिन सानूं शस्त्रां नाल जोड़दा है, शस्त्रां नाल प्यार करना सिखाउंदा है और शस्त्रां दा अभ्यास करन दी जिहड़ी है वो जांच सिखाउंदा है, प्रेरणा दिंदा है। जिथे असी बाणी दे धारनी बनना उत्थे असी शस्त्र अभ्यास नूं भी अपने जीवन का हिस्सा बनाउणा है ताकि असी हर पक्ष तो जिहड़ा है संपन्न होकर जिंदगी बतीत कर सकीए। पंजाब दीआं खबरां हुण विस्तार च तुहानूं दस दिंदे हां ते पहला मौसम की गल करांगे। अगले 2 दिन बदल ने जिहड़े खूब वरनगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिता है। किते किते मींह पै रहा है ते किते किते बदल ने जिहड़े ओह गरज के अगे लंघ जांदे ने। साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली ते चंडीगढ़ सने पंजाब के कई इलाकों में मींह पैण दीआं खबरां मिलीਆਂ ने। राजधानी दिल्ली दे विच लगातार मोले धार जिहड़ा मींह है ओह पिया है। पहाड़ी इलाकों दे विच तेज मींह ने लोकां दीआं मुश्किलां जरूर वधा दित्तियां ने। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के उत्तरी हिस्से, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश सने दिल्ली दे विच भारी मींह कई थावां ते पै रहा है ते कई थावां ते भारी मींह पैण दी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दित्ती है कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के सरगर्म होने तो बाद उत्तरी खेतर दे विच भारी मींह पै सकदा है। मुंबई वर्गे शहर विच तां हड़ वर्गे हालात बने हुए ने ते इत्थे लंघे दिन आपां 30 लोकां दे मौत की खबर है जिहड़ी ओह भी पढ़ी सी। 21 जुलाई तक पूरे उत्तरी भारत दे विच भारी मींह पैण दी संभावना दित्ती गई है। उत्तराखंड के काशी दे विच बदल फटन के कारण लगातार मींह पै रहा है ते बदल फटन कारण 3 लोगों की इत्थे मौत भी हो गई है। 4 लोग लापता दसे जा रहे ने। NDRF, SDRF ते पुलिस प्रशासन दीआं टीमां राहत ते बचाव कार्यां दे विच लगियां होईयां ने। गंगोत्री हाईवे ते भी जमीन खिसकण दे नाल आवाजाही बंद होण दी जानकारी है। हिमाचल दे मंडी दे विच मोहलेधार मींह पैण नाल चंडीगढ़ मनाली नैशनल हाईवे का संपर्क पूरी तरह दे नाल कट्टिया गया। इत्थे जमीन
ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਿੰਦਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਲੱਖਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਣੀ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਅਸਫਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਟਕ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਲਾਂਬੇ ਹੀ ਰਹੇ
ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ, ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। किसान संगठनों में इसके खिलाफ काफी रोष है और किसान संगठन कल से चंडीगढ़ में कुछ न कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं चंडीगढ़ के इर्द गिर्द जितने भी किसान संगठनों के लीडर साहबान हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस का ये हमला संयुक्त किसान मोर्चे के ऊपर है और संयुक्त किसान मोर्चा इन गिरफ्तारियों को और जेल भेजने को बहुत सीरियसली लेते हुए संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप आज चंडीगढ़ में वो कमेटी मेंबरों से मिलेगी और मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उन साथियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता। हर तरह की कानूनी लड़ाई के लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे चंडीगढ़ में बहुत सीनियर वकील हैं, उनको हमने बोल दिया है कि हमारे साथियों के केसेस जो है उनको पूरा मोर्चे ने जैसे पहले लोगों को छुड़वाया है उसी तरह ये 3 साथियों को भी छुड़वाया जाए। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਰਥਹੀਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ SCPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ PSWC ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 509 67 IT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਬੀੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਨੀਲੋ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ chatbirdzoo.gov.in, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ, COVID-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਮੋਟੋ ਯਾਚਿਕਾ ਸੂਮੋਟੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ।
ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 2 ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੜਕ ਗਏ। ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨਾ ਚੜੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, CPM, RLP, DMK ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ DMK, ਬਸਪਾ, CPM ਤੇ RLP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। उधर तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही विच केंद्रीय मंत्रिमंडल विच शामिल हुए पश्चिमी बंगाल के एक संसद मैंबर नूं कथित तौर पर बंगलादेशी दस्सिया ते इस बारे सरकार तो स्पष्टीकरण मंगिया। इस मुद्दे नूं लैके हुए हंगामे कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक मुलतवी की गई। 2 बारी मुलतवी होने तो बाद जिवें ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने नियमां दा हवाला दिंदे हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के जिन्हां सहयोगियों की सूची सदन विच रखी है उन्हां विच एक राज मंत्री कथित तौर उत्ते बंगलादेश के रहने वाले ने। राज सभा विच विरोधी धिर दे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने इस संबंधी एक नोटिस भी दिता है। वो मंत्री बंगलादेशी है या नहीं ये जानने का सानू पूरा हक है। सत्ताधर बीजेपी ने इस मते का पूरा विरोध किया, सख्त विरोध किया। सदन के लीडर पीयूष गोयल ने विरोधी धिर दे दोषां नू बेबुनियाद करार दिता। संसद के मॉनसून सैशन तो पहला जासूसी नाल संबंधित मीडिया रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र के अक्स नू ढाह लाउण दी कोशिश है। ये गल लोक सभा दे विच सूचना ते टैक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। उन्होंने कहा कि जदों देश विच कंट्रोल ते निगरानी की व्यवस्था पहला तो ही उपलब्ध है तो गैर कानूनी तरीके दे नाल निगरानी करना संभव नहीं है। सो संसद के मॉनसून सैशन के पहले दिन विरोधी पार्टियां दे लीडरां दे वल्लों केंद्र के नवे खेती कानूनां खिलाफ ते होर मुद्दिआं नूं लैके कीते गए हंगामे कारण लोक सभा ते राज सभा दोवां सदनां दी कार्रवाई मुलतवी करनी पई। लोक सभा दे विच पहला 11:30 बजे कार्रवाई मुलतवी की गई, फिर दोपहरे 3 बजे मुलतवी की गई। उस तो बाद दोपहरे 2 बजे जदों मुड़ कार्रवाई शुरू होंदी है तो फिर तो हंगामा होया, फिर 3:30 बजे तक मुड़ मुलतवी की गई। 3:30 तो बाद जदों सैशन शुरू होया फिर हंगामा किया गया। उस तो बाद हुण यह कल तक लई मुलतवी कर दी गई है। मुंबई तो खबर है जिथे शिव सेना के संसद मैंबर संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं इजराइल के स्पाईवेयर पैगासस के राही पत्रकारां सने कई लोगों की कथित जासूसी के मुद्दे ते स्पष्टीकरण देना चाहिए। राउत ने नवी दिल्ली विच मीडिया नाल गलबात दौरान कहा कि यह दिखाउंदा है कि देश की सरकार ते प्रशासन कमजोर ने। उन्होंने कहा कि लोगों दे विच डर दा माहौल लगातार बनिया रहिंदा है। प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री नूं इस मुद्दे ते स्पष्टीकरण देना चाहिए है। जो खबर आ रही ने कि पत्रकारां सने कई लोगों की जासूसी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के इलाज संबंधी बीजेपी लीडरां की आलोचना करन दे उत्ते कौमी सुरक्षा एक्ट तहत हिरासत विच लए गए मणिपुर के सियासी कारकुन नूं अज शामी 5 बजे तक रिहा करन दे हुक्म दिते सी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह दे बेंच ने हुक्म दिता कि हिरासत विच रखण दे नाल संविधान की धारा 21 तहत इस नौजवान के जीवन की आज़ादी के मुढ़ले अधिकार की उल्लंघना वर्गा होगा। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि असी पटीशन का विरोध नहीं कर रहे पर जवाब दाखिल करांगे। इस तो बाद बेंच ने पटीशन मंगलवार नूं सुनवाई लई सूचीबद्ध कर दिता है। सर्वोच्च अदालत ने हुक्म किए कि मणिपुर जेल अधिकारियों नूं इस बारे सूचित कर दिता जाए। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिता है कि सोमवार शाम 5 बजे तक इस कारकुन नूं रिहा कर दिता जाए। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते वड्डियां खबरां पूरी दुनिया तो। सब तो पहली खबर पाकिस्तान तो है। वड्डे हादसे दे नाल जुड़ी हुई खबर है जिथे पाकिस्तान विच अपने घर ईद दा त्योहार मनाउण जा रहे 30 लोगों की एक सड़क हादसे विच मौत हो गई। जानकारी मुताबिक 40 लोग जख्मी भी हुए ने। यह हादसा पाकिस्तान के जिला डेरा गाजी खान विच एक बस ते ट्रक दे आपस विच टकराउण कारण वापरिया। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक यह बस खास करके मजदूरों के नाल भरी हुई सी। सियालकोट तो राजनपुर जा रही
ਸੀ। ਇੰਡਸ ਹਾਈਵੇ ਨੇੜੇ ਟੌਨਸਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 430 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।